ಸಂಧಾನ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಚುನಾವಣಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿರುವಂತಹ ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತೆ. ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ಫಲ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಬೆಸುಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದ್ರ, ಬೆಸೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದ್ರ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಬ್ಬರ ಭೇಟಿಗೆ ನನ್ನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳು ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪರ ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಷ್ಟೇ ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಇವ್ರನ್ನ ತರೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇದು ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. शाम को बात करेगा. You talk to him about Mysore and Chamrajinagar. Come back. यहाँ के इंचार्ज प्रीतम गौड़ा जी हैं, आप उनसे बात करिए. मैं तो एक दिन के लिए आया हूँ. बात करिए इनसे. प्रीतम सर बात करे के लिए. अच्छा बताइए. एसपीएम डेट विल फिक्स टू डेट. नहीं अभी तक नहीं हुआ. PM 2 No. Tour is we are planning the tour. Within 1 day or 2 days we will finalize it. Yeah. You are talking to Mr. Pritam Gowda. Assan issue. What is the problem with Pritam Gowda? I don't know. Pritam Gowda and Prajwal Ravana. I don't see any problem. I have been to Hassan yesterday. Everything is good there. I hardly see any problem there. Everybody is working fine. Total BJP is working hard for JDS, even more than JDS workers. I can assure you, including Pritam Gowda. He has not campaigned in Assam. That's the question. I am Karnataka in charge. I was MLA for 20 years and now I am Rajya Sabha member from Uttar Pradesh. How can I go to Uttar Pradesh now? As a Karnataka in charge, I am supposed to work in Karnataka, not in Uttar Pradesh. If every day I keep on giving back to Uttar Pradesh, then why has party made me in charge of Karnataka? So same is the case with him. He is in charge of Mysore. If every day he goes from Mysore and Chamrajinagar to Hassan, what will happen to Mysore and Hassan? I will term him irresponsible man. Indisciplinary action will be taken against him if he goes every day there. Particularly, you tell anything. Did you go? Don't go to the Assam. Reason. No, he will go whenever it is required. His team is working. Every worker is working. The total Hassan city team is working. Whenever it is required, he will take leave. He has to tell me before that he is going to Hassan. Now you don't find he is required is Assam. No, I didn't say that. I said he has a more sincere responsibility as a state general secretary to work in Mysore and Chamrajinagar. He has to ensure the victory of Mysore and Chamrajinagar. He has to go Hassan. Was he not any required to Assam? Because Pritam Gowda He is is- XML in Assam. He is. Because Pritam Gowda is XML in Assam. Why do you not consider? What not to consider? I don't understand your No, question. the question is Pritam Gowda is not campaigning in Assam. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಪಿ ನಾಗರಾಜ್, ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕೆಪಿ ನಾಗರಾಜ್, ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರ ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಸಂಧಾನ ಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೈಸೂರಿಂದ ಹಾಸನ ಏನು 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಗ ಹೋಗಬಹುದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಬರಬಹುದು. ಮಾಡಕ್ಕಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 108 ರೀಸನ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹುಶಃ ಸ್ಪಷ್ಟ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಕೆಪಿ ನಾಗರಾಜ್ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫೈನ್. ನಾನು ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನ್, ಮತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಪಿ ನಾಗರಾಜ್. ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಮತಾ, ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಅಗತ್ಯ ಇದ್ರೆ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದು ಅವ್ರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಂದ ಹಾಸನ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಮಮತಾ, ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಮಾತಿರ್ಲಿ, ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ JDS ಅನ್ನುವಂಥ ಪದನೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದವನ್ನೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ
ಪ್ರೀತಮ್ JDS ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಪ್ಪೆ ಸಾರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನಂತೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡ ನಡುವೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, JDS ನವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡ ವರ್ಸಸ್ JDS ನ ಕತೆ ಹೇಗೆ, ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡ ವರ್ಸಸ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ನ ಕತೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಮಾತಾಡಿಸುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಭೇಟಿ ಅಂತ ಏನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಆ ಭೇಟಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಮತಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಮಾತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಟಿಲವಾಗುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯವರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಮತಾ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸೋಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಇದ್ದೇನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಅದು ಹಲ್ಲು ಕಿತ್ತ ಹಾವನಂತ ಆಗಲ್ವಾ KP ನಾಗರಾಜ್? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ JDS ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ JDS ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್. ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಫಲಶ್ರುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಇವರಿಬ್ಬರ ಭೇಟಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಬಂದಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕೂತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಸನ ಪ್ರೀತಮ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂಥವರು. ಮೈಸೂರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, JDSಗೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೀತಮ್ನವರ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಮಮತಾ, ರೈಟ್, ಧನ್ಯವಾದ KP ನಾಗರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿತಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ.